네, 파트 2 해보겠습니다. vendor financing still exists. 이 vendor financing 아직도 존재한다는 겁니다. 물건을 파는 사람이 돈 줘가지고 사는 사람이 자기 회사 물건을 사도록 하는 거 존재합니다. But it isn't how. 그러나 그것이 다음과 같은 방식은 아니다 이거죠. How the bulk of the latest attention-grabbing circular deals are structured. How the bulk of something are structured. bulk를 이렇게 복수동사를 받는 게 맞겠습니까? 틀린 것 같은데 the bulk of 뜻은 이제 물론 복수입니다만은 그 다수란 말이죠. bulk가 많은 것이라는 거니까 가장 최근에 attention grabbing 우리 주의를 꽉 붙잡는 그 다음에 circular deals 두 형용사 사이에 칸말을 찍은 겁니다. 주의를 붙잡고 그 다음에 circular한 그러니까 상호간에 주의를 붙잡고 상호간에 이런 그런 그 대출을 해주는 서로 대출보다 더 투자를 해주는 이 합의안들의 다수가 how are structured 어떻게 구조화되는지가 아니다 이거죠. 그것은 vendor financing이 뭐뭐 하는 방식이 아니라는 겁니다. 이때 제가 자꾸 지적을 하지만요. 어떻게 구조되느냐가 아니고 구조되는 방식이 아니라고 이렇게 하셔야죠. how가 아니고 the way that 또는 the way 그냥 주어 동사 이렇게 하시면 됩니다. 뭐뭐 하는 방식이 아니라는 거예요. 그래서 이걸 물어보겠습니다. bulk of 다음에 이제 복수가 나와 있잖아요. deals. the bulk of 다음에 다시 한번 여기 쓰겠습니다. the bulk of 이렇게 해서 복수가 나오는데 그 경우에 복수 동사가 맞니 아니면 단수 동사가 맞니를 판정을 한번 받아보겠습니다. 그래서 본문에서 지금 여기는 쉽게 찾을 수 있겠네요. 이 새 양반 사진 바로 밑에 있는 거죠. 네, 바로 이 문장입니다. 이 문장을 그냥 시침이 떼고요. 한번 감수해봐라 하겠습니다. ChatGPT가 알아차리는지 이 문법적인 오류를 아니 뭐 제가 틀렸을 수도 있지만은 근데 양비론으로 나와버리면 좀 곤란한데 하여튼 뭐 신문 기사에서는 그렇고 뭐 어쩌고 저쩌고 하면 좀 곤란한데 하여튼 조금 바꿔버렸는데요. 내용을 most of the recent grabbing circular deals are structured. most of the bulk 대신에 most of 해버렸습니다. 그러면 여기에는 코테이션 마크를 해주는 게 좋겠고요. 의문은 아니죠. 그래서 이렇게 보면요. Excellent question and one that even professional editors sometimes pose over. 프로 에디터도 가끔은 이제 좀 주춤하게 되는 그런 이슈일 것 같아요. short answer는 the bulk of takes a singular verb. 단수 동사를 선택해야 된다는 겁니다. the bulk of가요. 그렇죠. the bulk of가 bulk가 단수 뜻이잖아요. 그건 하나의 덩어리입니다. 이 복수를 그러니까 그래서 단수 동사를 받아야 된다 이거죠. 왜 그러냐면 when you use the bulk of, the grammatical head of the subject is 이 주어를 주는 구의 그 핵심 단어는 bulk입니다. not the plural noun that follows 뒤에 있는 그런 복수 명사가 아니고 bulk가 주어예요.
Bulk means majority, main portion or mass, which is a singular collective noun. 단수, 집합, 명사다, 이거죠. Referring to an undivided quantity, 이 분리되지 않는 그런 물량을, 분리되지 않는 이 하나의 집합적인 그런 물량을 가리키는 겁니다. Therefore, the verb agrees with bulk. 그래서 singular, 단수 동사라 된다 이거죠. The bulk of the work is finished. The bulk of the cookies was eaten. The bulk of the report is already submitted. The bulk는 단수로 받는다. 그래서 이것은 잘못됐다라고 결론을 내려야 되고요. 다음에 take for example this phrase. 예를 들면 다음 같은 거 예를 한번 들어봐라 이건데요. The strategic partnership announced in September. 지난 9월에 발표된 전략적 파트너십을 한번 예를 들어봅시다. 엔비디아와 오픈AI 두 회사 사이에 전략적 파트너십을 발표했는데 The company behind ChatGPT, 오픈AI가 ChatGPT 뒤에 있는 회사다. ChatGPT를 지금 운영하는 회사죠. The company said 이 두 회사가 말하기를 엔비디아 would invest as much as $100 billion in OpenAI. 엔비디아가 1억 달러나 그렇게 많은 as much as 그래서 무려 1억 달러를 투자하겠다는 오픈AI다가 그 다음에 오픈AI는 is looking 고려 중이라는 to buy millions of NVIDIA specialized chips. 엔비디아의 특수 반도체 수백만 개의 반도체를 구입하는 문제를 고려 중에 있다 이렇게 했어요. That isn't vendor finance. 그것이 vendor finance는 아닙니다. 왜냐하면 it doesn't involve 관련되어 있지 않기 때문에 loan. 이거요 대출이 관련되지 않았기 때문에 to finance a specific purchase. 구체적인 어떤 구체적인 매입의 자금 지원을 하기 위해서 대출이 여기 개입된 게 아니니까 정식적으로 vendor finance는 아닙니다. But it does look circular. 그러나 이 거래가요 circular인 것처럼. A와 B 사이에 네가 이렇게 하니까 나도 이렇게 하고 이렇게 보인다는 겁니다. circular하게 보여요. OpenAI isn't publicly traded. OpenAI가요 지금 상장 회사가 아닙니다. So it doesn't disclose financial reports. 그래서 OpenAI는 공개하지 않습니다. 이 재무 보고서 뭐 손익계산서, 대차대표 등등을 공개하지 않습니다. But it's known to be losing money. 그러나 OpenAI는 뭐라고 알려져 있냐면 지금 손실을 보고 있다. 적자를 보고 있다. 라고 알려져 있어요. Notwithstanding 무엇에도 불구하고라는 말이에요. 무엇에도 불구하고 despite하고 마찬가지입니다. 무엇에도 불구하고 notwithstanding a recent secondary share sale 최근에 있었던 2차적 주식 판매요. That implied a $500 billion valuation. 그것이 암시했는데 이 판매가요. 주식 그 판매가 5천억 달러어치의 그 시가총액을 암시했습니다. 이게 secondary share sale이라는 게 있을 겁니다. 2차적인 주식 판매가 있었는데 그것이 그 valuation, 시가총액으로 하자면 시가총액은 시중에서 팔리는 가격으로 했을 때 약 5천억 달러 정도가 되지 않겠느냐라는 그런 암시가 있었다는 겁니다. 그래서 secondary share sale을 한번 볼까요? secondary share sale이 뭔지 그것을 구글링을 한번 해보겠습니다. 여기에서요. Secondary share sale meaning. Secondary share sale is the sale of existing shares. 기존 주식을 팔아치우는 건데 by current shares. 현재 주주에 의해서 현재 주주가 주식을 파는 게 secondary네요. primary는 회사처럼 공개할 때 하는 거고, such as employees, founders, 그러니까 누가 파는 거니? 직원, 설립자 또는 원래 초기 투자자들, to another party, 다른 당사자에게, typically 보통은요, private investor, 개인 투자자한테 파는 거예요. 그것이 secondary share sale이다. 별거 아니네요, secondary share sale이. NVIDIA's investment will help OpenAI pay. 엔비디아의 투자가요, 오픈AI가 페이하는 것을 도와줄 거다. Pay for 무엇에 대해서 대금 갚는 거. It's infrastructure build up. 이 오픈AI 인프라 확장이요, expansion에 돈을 빌려왔을 거 아니에요? 그거에 대해서 돈을 말하자면 상환하는데 도움을 줄 거다 이거죠. NVIDIA also stands to get money. stands 다음에 투부정사가 하면 그럴 입장에 있다는 겁니다. 아주 멋진 표현이죠. 엔비디아가 또한 get money, 돈을 상환받을
입장에 지금 있다는 겁니다. 현재 stands 어떤 입장에 있다. From OpenAI로부터 through chip sales 이 반도체 칩 판매를 통해서 부스팅 결과적으로 그렇게 되면 boosting its revenue 엔비디아의 수입을 또 큰 폭으로 증가시켜야 된다는 겁니다. 이거 엔비디아가 안 그래도 돈이 넘쳐나서 지금 죽을 지경인데 수입을 더 크게 늘리게 될 거다 이거죠. The bullish investors 이 황소장에 뛰어든 이 투자자들한테 that might look 칸마하는 게 좋고요. 그런 사람들한테 이 상황은 might look like a win-win. 이거 상생인 것처럼 보일 수도 있다는 겁니다. 상생. 엔비디아와 오픈AI 사이에 상생처럼 보일 수 있습니다. 투자자들한테. It also provides fodder. fodder라는 말이 사료잖아요. 사료. 그러니까 무슨 거리를 제공하기도 한다는 겁니다. For skeptics. 이 회의론자들한테 의심거리를 여기서는 회의론자들한테는 이 fodder가 의심거리가 되는 의심거리를 제공하기도 하는데 이 회의론자들은 suspect 의심합니다. The AI ecosystem is in a bubble. AI 생태계가 지금 이 버블 속에 있다는 거예요. 거품 속에 있다는 거예요. And can expand. 그리고 확장할 수가 없어. Without the company subsidizing. 이 기업들이 subsidizing 하는 거 없이는요. 보조금을 지급하지 않으면 이 기업들이 보조금을 이처하다 서로를 보조금 지불하는 겁니다. 그리고 leaning on. 그리고 서로 의존하지 않으면 두 가지요. 서로 보조금을 줘가면서 서로 의존하지 않으면 이거 사업 확장을 할 수가 없다라고 의심하는 스캡틱들한테 거리를 지금 제공하고 있다는 거죠. 당연히 의심거리를 주잖아요. 왜 이렇게 돈이 왔다 갔다 하지? The actual deal terms 실제 이 거래 조건이죠. won't disclose 공개되지 않았습니다. either 공개되지도 않았어요. actual deal terms가 또한 공개되지 않은 겁니다. 부정문에서는 이제 also가 아니고 이제 not either죠. 그것도 공개되지 않았어요. Because NVIDIA and OpenAI said 두 회사가 뭐라고 그러냐면 they won't finalize. they는 이제 deals겠죠. 거래가 또는 어떤 합의안이 마무리되지 않았다는 거예요. 최종 마무리되지 않았다. 확정되지 않았다. In a vendor finance deal, 그래서 이 벤더가 물건을 파는 사람, 예를 들면 이제 엔비디아죠. 이 경우에 엔비디아가 반도체를 팔아야 되는데 이 벤더가 자금 지원을 하는 그런 이 합의에 있어서는 the risk for the seller, 이 셀러한테 그 리스크가요. 이게 뭐냐면 it won't get paid. 물건을 파는 사람 입장에서 리스크가 뭐냐면 물건을 줬는데 그 돈이 지불되지 않는 거예요. 그 대금을 못 받는 거. 그게 리스크다 이거죠. 그건 당연한 거고. For NVIDIA, its OpenAI investment could fall in value. 엔비디아한테 오픈AI에 투자를 했잖아요. 이 오픈AI에 투자한 것이 could fall in value. 가치에 있어서 가치가 떨어질 수 있다는 겁니다. 투자 금액의 그 가치가 떨어질 수 있어요. But it also has a chance for upside. 그러나 엔비디아가 또한 그 기회를 가지고 있는 건데 for upside라고 그러거든요. 긍정적인요. 좀 잘 될 수 있는 찬이고요. for upside는 점검을 안 하겠습니다만은 대충 그 뜻은 잘 될 가능성도 있다는 거죠. That's a relatively simple example. 그것은 아주 상대적으로 이것은 아주 단순한 예입니다. 지금 엔비디아와 오픈AI 관계는 단순한 예예요. When Morgan Stanley analysts in an October 8th report mapped out 모건 스탠리의 분석가들이 금융기관의 분석가들이 10월 8일 보고서에서 mapped out 하니까 그 펼쳐 보이는 거 뭐 작성한 겁니다. 작성한 거요. The AI 에코시스템을 펼쳐 보였을 때 to show 무엇을 보여주기 to show the capital flows 자본의 흐름을 보여주기 위해서 between 6 companies 6개 기업들 사이의 자본 흐름을 보여주기 위해서 AI 생태 시스템을 mapped out 하면 그 지도 만들듯이요. 상세하게 그 생태계를 밝히는 겁니다. 결국은요, mapped out이니까 이게 생태계를 자세히 조사해가지고 이 얘네들이 아주 세지요. 모건 스탠리라는 이 금융기관의 분석가들, 모건 스탠리 근무하는 분석가들, 한국 그 MBA 출신들, 미국 대학의 MBA 출신들
연봉이 엄청 세죠. 여기 근무하면요. 여기 사람들이 이제 생태 AI 생태 시스템을 쭉 분석해 가지고 작성해 놓은 그 도표에 따르면은 이 6개 기업들 사이에 이 자본 흐름이 6개 기업을 이걸 6개들 읽어요. 오픈 AI, 엔비디아, 마이크로소프트, 오라클, 애드밴스 마이크로 디바이시스, 어드밴스 마이크로 디바이시스는 이제 AMD라는 회사죠. AMD. 그리고 코어웨이브 6개 사이에 자본 흐름을 보여주고 있는데 그리고 그냥 show도 이렇게 자본 흐름을 보여주고 있다. The arrows connecting them resembled a plate of spaghetti. 예, 이게 제가 가지고 오는데 좀 애를 먹은 건데 이게 필요 없는 것 같아요. 이게요. 그 뭐 주가가 어쩌고 나오고 근데 이걸 무시하고 한번 해보면요. To show the capital flows resembled 이렇게 될 겁니다. 이게 맞을 거예요. 이 자본 흐름이 무엇을 닮았느냐? 이게 동사예요. To show 다음에 명사절 접수가 될 생략도 있고 그 다음에 주어가 명사절 주어가 flows면 자본 흐름이 무엇을 닮았느냐면 plate of spaghetti. 스파게티 그 접시요. 스파게티가 담겨 있는 접시. 그래서 스파게티들이 이제 동그랗게 막 하듯이 동그랗게 말려 있듯이 그런 형태를 닮았다는 겁니다. 그래서 the arrows connecting them은 이건 불필요한 정보라고 생각하고요. OpenAI recently agreed to buy $300 billion computing power from Oracle. 아까 나온 거하고 똑같이 OpenAI가 최근에 합의를 했는데 3천억 달러 어치의 컴퓨팅 파워를 오라클로부터 매입하기로 over about 5 years, 약 5년간에 걸쳐서 is far from clear. 그런데 그것은 그 클리어한 것으로부터 멀다라는 말은요. not clear at all. 전혀 분명하지 않다는 겁니다. how 이하가 진짜 주어고 is은 가짜 주어죠. how 다음과 같은 것은 전혀 분명하지 않아요. how OpenAI will get all the money. 오픈AI가 어떤 식으로 그 모든 돈을 조달할 것인지가 전혀 분명하지 않습니다. or whether it will still be possible 또는요 그것이 아직도 가능할 것인지 그것이 should 뭐뭐 한다면 should는 이제 조건절이죠. should 다음에 주어 그 다음에 should가 원래 조동사입니다. should fail 이렇게 되죠. 여기가 동사고요. 그리고 if절에 있는 should는 혹시라도 뭐뭐 해야 한다는 의무가 아니고 혹시라도. 그래서 이게 많이 쓰이기 때문에 그래서 if 대신에 should라는 조동사를 갖다 놓고 그 다음에 주어 그 다음에 본동사가 없는 거예요. Should NVIDIA's $100 billion investment fail. 조건절이 주어가 NVIDIA의 $100 billion investment. NVIDIA의 1,000억 달러 이 투자가 should fail. 혹시라도 실패한다면. 그 다음에 평가요. 그냥 이 should가 없이 그냥 조건절 만드는 것에 비해서 should가 들어가면요 굉장히 공손해집니다. 그래서 비즈니스 라이팅에서 아주 많이 쓰는 거예요. 적극적으로 사용하기를 권장할 수 있는 건데요. 굉장히 공손한 겁니다. 혹시라도 뭐뭐 한다면 그렇게 해야 될 경우에는 should를 이용하는 게 좋아요. 실패한다면 to materialize 구현되는 거예요. 이 투자가 현실화되는 것이 실패한다면 that in turn 그것은 결과적으로요 could mean 의미할 수도 있다. Oracle has less money for NVIDIA chips. 오라클이 엔비디아 칩을 구입하기 위한 돈이 더 적은 거예요. 엔비디아 칩을 사야 되는데 살 만한 돈이 이제 좀 줄어드는 것을 의미한다는 거죠. AMD, rival to NVIDIA, 엔비디아의 경쟁 회사가 AMD인데 was so eager to land OpenAI as a customer. 그렇게도 열망했다는 겁니다. 그래서 so 뒤에니까 지금 대시 뒤에 보이죠. so니까 뒤에 이제 대절이 나올 거고 결과절. So eager to land OpenAI as a customer. land OpenAI가요. land가 확보하는 겁니다. land a job 하고 같은 그 용법이 되겠죠. 일자리를 잡다요. as a customer. OpenAI를 고객으로 확보하기를 그렇게도 열망해서 그 결과로 it issued 이 AMD가 warrants 보증서들을 발급했습니다. For OpenAI to buy. OpenAI가 구매할 수 있도록 보증서들을 AMD가 발급을 했는데요. As much as 10% of AMD, 이거 AMD 총 자본의 무려 10%에 해당하는 그 10%를 매입할 수 있게 OpenAI가요. At a penny a share. 이거 일주당 이거 한 주당
1페니에 1센트요. 1센트에 AMD의 10% 주식을 그렇게나 많이 매입할 수 있는 그런 보증서를 발급했다는 겁니다. 그거 사갈 수 있다는 거죠. 주식을요. AMD 발표가 뭐냐면요. Expect tens of billions of dollars of revenue. 수백억 달러의 그런 수입을 기대한다는 겁니다. But it's basically paying OpenAI. 그러나 AMD가 기본적으로 오픈AI에게 돈을 지불하고 있는데 to become a customer. 고객이 되도록 돈을 지불하는, 돈을 줘서 고객이 되도록 하고 있다는 겁니다. CoreWeave라는 회사는요, an AI Cloud Infrastructure Company, AI 쪽, 또리가 아니고 AI와 클라우드와 두 개의 비즈니스를 하는 인프라 그 컴퍼니라고 봐야 되는데, 회사가 that rents out data center capacity를 임대해주는 회사인데요. illustrates 이 CoreWeave가요, 잘 보여준다. 쇼에 비해서 또 명확하게 보여주는 걸 illustrate라고 그래요. 잘 보여주는데 the industry's complex ties. 이 산업의 AI 쪽 산업들의 이 산업에 속한 기업들의 복잡한 관계들을 잘 보여준다는 거죠. NVIDIA owns about 5% of CoreWeave. NVIDIA가 CoreWeave의 5% 주식을 가지고 있고요. 소유하고 있고 and sells chips to CoreWeave. 그리고 NVIDIA가 자신의 반도체들을 CoreWeave에다 판매합니다. NVIDIA also committed to purchase any 엔비디아가 또한 약속을 했어요. 플래시트하고 마찬가지로 약속을 했는데요. pledged to purchase any unsold cloud computing capacity. 어떠한 그 매각되지 않은 클라우드 컴퓨팅 캐파시티를 매입하기로 약속을 했는데 from CoreWeave로부터 through 2032, 2032년까지예요. through가 until이란 말이죠. 2032년까지. 그러면서 결과적으로는 사실상 backstopping its customer, 고객을 뒤에서 떠받치고 있다는 겁니다. 고객이 망하지 않도록 뒤에서 서포트하고 있다는 겁니다. backstopping이 서포트나 마찬가지예요. 사실상 이 커스터머인 CoreWeave라는 회사를 떠받치고 있다는 겁니다. Meanwhile, CoreWeave's biggest customer is Microsoft. CoreWeave의 가장 큰 고객은 마이크로소프트고, which is an investor in OpenAI. 그리고 마이크로소프트는 아시다시피 오픈AI에 투자하고 있죠. 그런데 이거 shares revenue with OpenAI 그리고 which is an investor. 마이크로소프트가 첫 번째는 오픈AI에 투자하고 두 번째는 오픈AI와 수입을 공유합니다. 세 번째는 buys chips 반도체를 구매를 하는데 from NVIDIA. 그다음에 네 번째는 has partnership AMD하고 또 파트너십을 맺고 있어요. OpenAI also is가 아닙니다. is also예요. also는요 비동사 뒤에로 옵니다. 그 결정적인 이유가 뭐냐? 문법책에는 안 써놔요. 왜냐하면 너무 치사해서 안 써놓는 거죠. also가 비동사 뒤에 와야 되는 것은요. 우리가 이렇게 되어야 되는 아주 결정적인 이유는 이걸 어길 수가 없는 거예요. 예를 들면 also is 이게 안 되는 이유가 왜냐하면 이렇게 써놓고요. 라이팅 할 때는 이게 spell out이라고 그래요. 이렇게 펼쳐 놔야 돼요. spell out 하고 그 다음에 읽을 때는 반드시 우리가 contraction을 해야 돼요. contraction은 줄여서 읽는 겁니다. 우리말에 없는 규칙이에요. 그래서 이 is를 is라고 읽으면 안 되고 OpenAI's 이렇게 읽어야 된다. 그죠? 그런데 어떻게 also가 그 사이로 들어갈 수 있느냐고요. also가 이 사이에 들어갈 수 없어요. 이 is가 이렇게 밖으로 나와 있으면 안 돼요. is 정말 별 볼일 없잖아요. 그런데 OpenAI also is 시간이 그렇게 많으세요? 시간 없어. 시간이 is 이거 발음할 시간이 없다고. 이거 OpenAI is also 이거 들떡말떡하고 지나가야 되는데 어디 감히 is를 앞에다 갖다 놓냐. also를 강조하시면 문장의 맨 앞에 갖다 놓든가 아니면 문장의 뭐 뒤에 갖다 놓든가 뭐 다른 식으로 하셔야죠. 이거는 문법적으로 무식한 거죠. 무식한 거. 영어에 대한 감이 없는, 영어의 소리에 대한 민감성이 아주 떨어지는 겁니다. 이 기자가요. 그래서 오픈AI는 또한 CoreWeave CoreWeave의 고객이기도 하고 and shareholder 주주이기도 합니다. having made가 뭐냐? 분사죠. 분사. 완료형 분사죠. make이라는 동사의 완료형 분사입니다. 그래서 완료형 분사는 여기서 무슨 역할을 하겠냐? 벌써 보여요. 축약절과 똑같은 역할을 합니다. after
after making이라는 축약절하고 똑같습니다. 그러니까 바로 해석하셔야 돼요. 뭐 만든 후에 $350 million equity investment 3억 5천만 달러의 주식 투자를 그 한 다음에 라는 after making이라는 축약절하고 같은 역할을 하는 분사구입니다. 어디에다 투자하니 investment in이죠. in the company. 이 회사에다가 before its initial public offering IPO라고 그러죠. 기업 공개입니다. 이 기업의 공개 전에 IPO 공개 전에 투자한다는 거죠. 다음에요. anyone trying to keep track of가 무엇을 추적하다라는 표현이죠. all를 그 모든 관계들을 추적해보려고 시도하는 누구라도 would have 가정입니다. 가정하셔야죠. 아직은 그 시도하는 누구도 있는 건 아닙니다. 그래서 혹시 그런 사람이 있다면 would have a hard time 어려움을 겪을 거라는 거예요. hard time. hard time이 어려움이에요. 어려움이라고 그럴 때 hard time 해도 되고 아니면 difficulties, problems, trouble 네 가지를 정확하게 쓰셔야 돼요. hard time은 어를 붙이시고요. 그 다음에 problem은 problems. 그냥 일반화하고 있어요. 일반화요. 그냥 어려움을 겪거든. 일반화할 때 hard time, problems, difficulties 복수로 하시고 difficulties 복수로 하시고 그 다음에 trouble은 불가산으로요. 불가산 명사로 trouble 하시고 s 붙이지 마시고 정확하게 똑바로 이거 하셔야죠. co with also has disclosed 이거 또 틀렸네. 또 틀렸어. also가 이 사이로 들어가야 됩니다. 마찬가지예요. 이 조동사 이거 also has disclosed 무슨 하늘천 따지하고 있니? 아저씨야? 글을 쓴 아저씨가 어느 쪽 아저씨인지 몰라도 also has disclosed 이렇게 읽을 수가 없잖아요. 영어는요. 그래서 co with 이렇게 읽어야 돼요. co with also 이거요. 그래서 조동사 본동사 사이에 들어가야 되는 이유가 조동사가 컨트랙션 되기 때문에 불가피한 거예요. has라고 읽으면 안 돼요. 자다가 깜짝 놀라죠. co with가 가지고 있다. 그런데 disclose를 가져? 뭐야 이게? has disclose를 갖는다고? 말이 안 되잖아요. 그래서 co with also 또한 공개했는데 having 가지고 있음을 공개했는데 having some vendor financing debt vendor financing이 부채를 일부 가지고 있다라는 것을 공개했어요. But not the identity of the counterparty. 그러나 그 상대방 회사의 identity, 신분은 밝히지 않았다는 거죠. There isn't necessarily anything. 그 반드시 있는 건 아닙니다. Anything untoward, 형용사의 untoward한 아마 부적절한 그전 정도일 겁니다. 부적절한 어떤 것도 있는 건 아니에요. 반드시 부적절한 게 about this arrangement, 이러한 어레인지먼트에 대해서 이러한 거래 관계에 대해서 뭔가 부적절한 어떤 걸라도 존재하는 건 아닙니다. 그래서 untoward라는 단어의 이 형용사의 뜻이 뭐냐 하면 뜻밖의 별달, 보통 조심하지 말아야 뜻밖의 별달은 좀 놀랄만한 뭐 특별한 좀 감이 안 오니까 확실하게 감이 오는 건 아니니까 앞에다가 이렇게 돼 있죠. 유엔이죠. 그래서 소리부터 한번 들어보면 untoward, 이걸 toward라고 발음하는 사람들이 있는데 두 박자로요. 그게 아니고 toward 한 박자로요. untoward. 다시 한번 untoward, 오히려 이 사람이 toward 소리가 좀 들리는데요. toward가 발음교에서 보다시피 untoward 정도로 발음하고 adjective unexpected, inappropriate 예상치 못하고 그 다음에 부적절하다는 겁니다. 또는 inconvenient 불편하거나 both tried to behave as if nothing untoward had happened. 양측 모두가 행동했는데 as if 마치 뭐뭐처럼 어떠한 예상치 못했던 일이 발생하지 않은 것처럼 untoward 예상치 못했던 또는 부적절한 두 가지 뉘앙스를 같이 가지고 있으니까 좀 헷갈리는데 일단은 untoward 예상치 못한 여기서는 예상치 못하다 좀 부적절하니 좀 좋겠습니다. 어떤 부적절한 것이 있다는 건 아니다 이거죠. As AI is a transformational technology. AI는요 변형적 기술이라는 겁니다. 우리말로는 변형적보다 변혁적 하는 게 좋을 겁니다. 그 정도로 트랜스포메이션이 뜻이요. 모든 형태를 완전히 바꾼다는 겁니다. 싹 바꿔버리는 기술이야. 뭐 엄청난 변화를 가지고는 그래서 이거
변형보다는 변혁적, 그게 더 낫겠죠. 변혁적 기술인데 오픈 AI에서 저거넛, 오픈 AI가 그 거물이다 이거죠. 저거넛이 여기 거대 기업이라는 거예요. 오픈 AI 쪽에서. The industry participants, 이 AI 쪽 산업에 참여하는 기업들은 in a race, 지금 경쟁 관계에 있어요. To build infrastructure를 구축하기 위한 경쟁이에요. They need quickly. 그들이 필요로 하는 것을 빠르게는 여기 build에 걸리는 거죠. 빠르게 구축하기 위한 경쟁을 하고 있습니다. The efforts may pay off enormously. pay off, 성과를 발휘해야 되죠. 그들의 노력이 성과를 발휘할 수도 있어요. enormously, 엄청나게. 만약에 OpenAI and its competitors can ultimately generate, OpenAI와 그 경쟁사들이 궁극적으로 generate strong cash flows, 강력한 cash flow를 생성해낼 수 있다면, 그렇다면 그들의 노력이요 엄청난 그런 대가를 지불할 거다. 엄청난 그런 성과를 낸다 이겁니다. 이익이 뭐 한두 푼이 아니다 이거죠. 예를 들면 쿠팡이 몇 년간 계속 적자 보면서도 계속 투자했잖아요. 쿠팡이. 그 비즈니스 모델이 성공할 가능성이 얼마든지 있으니까 계속 쏟아부어요. 결국 승리하는 거죠. 그래서 완전히 독점하면 앞으로 가면 갈수록 돈을 더 많이 벌겠죠. 반면에 그 그늘에서 많은 이제 상점들이 문을 닫아야 될 거고 하여튼 비극인데요. 그래서 strong cash flow를 궁극적으로 만들어 생성할. 그래서 to justify all the capital spending. 그렇게 되면 모든 걸 다 정당화하게 되죠. 그 모든 자본 지출을 정당화하기 위해서요. 정당화하기 위해서 만들어낼 것이다. 뭐하기 위해서. 사실은 괜찮죠. 그냥 정당화하기 위해서 만들어낼 것이다. But there are also, 이거 완전히 이 사람 웃기는 사람이네. 이것도 조동사 본동사잖아요. 그러면 이 사이에다 갖다 놓아야 된다. 이 사이에 갖다 놓는다는 것의 또 하나의 의미는 뭐냐면요. 또 하나의 의미는 이 also가요. 본동사를 꾸며야지 조동사 나부랑이를 꾸미면 안 되는 겁니다. But there are also could를 꾸미는 게 아니에요. come을 꾸며야 돼요. come을. 그래서 조동사 본동사, 즉 사이에 넣으라는 것은 사실 본동사 앞에다 갖다 놓으라는, 조동사 껍데기 앞에 갖다 놓지 말고. 그러나 there could also come a point 어떤 시점, 다음 같은 시점이 올 수도 있다는 겁니다. when 그때에 investors grow tired of는 이제 피곤해지는 게 아니고 지겨워지는 거죠. 투자자들이 지겨워지는 그런 시점이요. 그렇죠. 어떤 회사에 대해서, 기업들에 대해서, 어떤 기업이냐면 pouring so much capital, 그렇게도 많은 자본을 쏟아붓는 into developing AI models and products, AI 모델과 제품을 개발하는 쪽에다가 그렇게 많은 자본을 쏟아붓는 기업들한테 아주 투자자들이 지겨우는 그런 시점이 있을 수도 있어요. With little visibility into future returns. 이것은 뭐니? 부대 상황이죠. with 해가지고 나오니까. visibility, 가시성이 거의 안 보여 잘. into future returns. 이 returns라는 말은 returns on investment, 투자 그 수익이요. 투자하면 그 수익이 있어요. 미래 투자 수익에 대한 그런 visibility가 거의 없는 상태로, 그러니까 그런 가망성이 별로예요. potential, probability가 가능성이 거의 없는 상태로 계속 쏟아붓는 거예요. That's when, 그것이 뭐뭐한 시점이다. 그것이 어떤 시점이냐면 when the AI ecosystem conceivably could hit a wall. AI 생태계가 conceivably, 아마도라는 말입니다. conceive가 생각을 하는 거예요. 이 생각을 하는 것이 어떻게 또 임신하다가 되는지 모르는데, 임신과 생각이 어떤 면에서 그 맥이 통하는지 몰라도 하여튼 conceive가 임신하다도 되고 생각하다도 되죠. AI 시스템이 아마도 could hit a wall, 어떤 벽에 부딪힐 수도 있는 그때입니다. And where, 그리고 여기에서는요, the parallels may lie, 그러니까 어떤 시간을 받을 때, 그러니까 that's a moment, 이런 선행사가 생각된 건데, 시간을 받는 그 관계 부사는요, when이 정상입니다. 근데 이 시간을 자꾸 where로 받는 사람도 있긴 있어요. 원래 올바른 건 아니죠. when으로 받아야 되는데, 그리고 이때는 또 어떤 순간이냐면 the parallels may lie, 이 비교하는 것이 may lie with the original internet bubble. 이 parallel, 비교하는 거죠.
비교하는 거. 비교가 아니고 이제 사실 이제 비견할 만한 것. 비견할 만한 것이 비견할 만한. 그러니까 여기서는 유사성이라고 하면 되겠네요. 시밀라리티스처럼 유사성이 거기에서 그 시점에서 유사성이 어디에 존재하느냐 하면 무엇과의 유사성이 존재할 수도 있어요. may lie 자동사로 존재할 수도 있는데 유사성이 with original internet bubble 원래의 인터넷 버블이요. 2000년대 초반에 있었던 인터넷 버블 인터넷 버블 and the circular deals of that era 그리고 그 시대의 circular deals 의 상호 기업들 간의 상호 이런 그 거래와의 parallels 비교하는 겁니다. 예를 들면 이제 parallel structure 하면 병치구조 하는데 예를 들면 선로가 나타나잖아요. 그래서 이게 지금의 오늘의 현실이다 이것이. 그리고 이것하고 나란히 비견할 만한 것이 그러니까 맞먹는 거예요. 맞먹는 것이 2000년 초반의 인터넷 버블이다 이거죠. Circularity can be virtuous 이런 원형성 상호 의존성이라고 해도 되겠죠. mutual dependence, 상호 의존성이 virtuous, 덕이 될 수도 있습니다. 상호 덕이 될 수도 있어요. virtuous cycle 하면 우리가 악순환, 선순환 하는데 이렇게 선순환적이 될 수도 있어요. on the upside, 긍정적으로 생각하면 and vicious, 그리고 vicious는 이제 virtuous는 이제 그 좋은 거고 vicious는 악랄한 거고. vicious는 이제 악순환할 때 우리가 악순환할 때 vicious하고 vicious cycle, virtuous는 선순환 그리고 선과 악으로 이제 비교하는 겁니다. 이 circularity가 선일 수 있는데 긍정적으로 보면 그렇고 그다음에 악일 수 있어요. 나쁜 것일 수 있는데 on the downside 그 부정적으로 보면요. The deals can work fine. 그래서 이 기업들 간에 AI 초거대 기업 간의 이런 합의들이 can work fine 이거 부사로 쓰인 거죠. 잘 작동될 수도 있습니다. Until they don't. 그들이 그렇게 잘 작동되지 않을 때까지는. 이 말은 뭐냐? 아주 영어식 표현입니다. 이 합의안들이 잘 작동될 수 있다. 그것들이 잘 작동되지 않을 때까지는 그 말은 잘 작동될 수도 있고 잘 작동되지 않을 수도 있다. 라는 너무 지겨운 표현을 조금 고등학생식으로 조금 수준을 올려서 이렇게 말한 겁니다. 이 합의안이 잘 작동될 수 있는데 언제까지? 그렇게 안 될 때까지는. 그럼 그렇게 안 되면 뭐가 시작됩니까? 나쁘게. 이 합의안이 나쁘게 부작용을 일으키는 그때가 시작되는 거죠. 그래서 이거 좋은 이런 일도 있고 비가 있을 수도 있고 아무도 모른다 이 말이죠. 예, 거기까지입니다.